Hello there, how are you doing? Hope you are doing well. Guys, in this video I'm going to show you how to download any applications and install on your Windows operating system easily. Like you install by using Google Play Store on Android phones, we can easily download and install any applications on Windows operating system. Before jumping to the tutorial, I request you to subscribe to my channel and hit the bell icon. This is how you can support me. Okay, without further ado, let's get started. To install any applications, open any browser and search for Play Store. Open the Play Store by visiting play.google.com. Here you can find the Windows icon and go to the search and search for any application do you want to install. I want to install Instagram on my laptop. To do that, I will search Instagram. Hit enter. Then you will find install button. Click on that. Here you can find the device section. Click on that and you can select the mobile devices here, but unable to select the Windows, right? So don't worry. We cannot find the Windows device here. To install Windows applications, I will show you another website. To install Windows applications, let's move to the another store called Windows Store or Microsoft Store. Close the windows. Guys, the Microsoft Store has pre-built on your Windows operating system. To find that, go to the Windows search bar and search for Store. That is Microsoft Store. Open the app by clicking on that. Let me magnify it. And guys, this is the application store similar to the Google Play Store. Here you can find the Windows applications you can easily download and install like Google Play Store. Let me install Instagram here. Go to the Windows search bar on the top and search for the application name. In my case, I want to install Instagram. Let me search for that and hit enter. You can find the Instagram application which is available for free. Let me open that. So once you open that, you will find get button. That means it will download and install once you hit on this. Click on that. Yes, it started downloading and it's once downloaded automatically installs on your system. You can open by clicking the open button here. Also you can find the application on the device. Let me close or minimize the store for a while, and to find the Instagram applications which we recently installed, by hitting the Windows search bar you can search for Instagram, or you can find the recently added by clicking on the start icon. So here it is. Let me open that. So like the Google Play Store, I have installed this application on my system. Let me open the Windows Microsoft again. And if you want to install another program like Spotify or any millions of applications that you can easily download and install on your Windows system. So that's it guys. This was the quick and simple tutorial for you on how to download and install any applications on Windows devices. Hope this video helps you. If you found helpful, please consider subscribing to my channel and hit the bell icon. Okay, let's meet in the next video. Till then, bye bye. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ sharing လုပ်သွားပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Play Store ပေါ့နော်ကျွန်တော် software တွေ down တယ် Play Store မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Google Play Store မှာ software တွေ down တယ်ဗျာတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် game တွေ down တယ် down တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားကြီးလာပေါ်တယ်ပေါ့နော် This item is not available in your country လို့ပါတော့အဲ့လိုစာသားအနီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ပြီး install တင်လို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome တွေထဲသွားတယ်တခြား application တွေဖြစ်တဲ့ APK Viewer တို့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ App Store တွေကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ software တွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲရတယ်ဗျာ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ Play Store မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ region တွေပါတယ်ခါကျရင်အဲ့လို restriction နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ game တွေတခု download ဆွဲတယ်တခြားတွေပဲ download ဆွဲမပေါ်ဘူးရှာတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်တွေပါရိုက်ရှာတယ်
Okay ဘယ်လိုရိုက်ရှာလဲကျွန်တော် Call of Duty ပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာရိုက်ရှာလို့ရှိရင်တခါမှမတွေ့ဘူးဗျာ Play Store မှာရိုက်ရှာရင်အဲ့တခြား game သေးသေးလေးအဲ့ဒါတွေပဲရှောက်တွေ့လာတယ်ဗျာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ မိတ်ဆွေတို့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြား region ပေါ့နော်ဒီ region ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ United States တွေပါအဲ့လို region တွေ change ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားနိုင်ငံရဲ့ game တွေကိုလည်းကစားလို့ရတယ်ဗျာဒီတခြားနိုင်ငံမှာအလောင်းတုတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ application တွေကိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရင်အဲ့ဒီနီလန်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ Play Store အရင်ဝင်လိုက်ပေါ့နော် Play Store မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နောက်ခုရှာရမယ်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ Call of Duty ကျွန်တော်ရှာပြမယ် Call of Duty ပေါ့နော် Call of Duty Mobile ဒါတူတော်များဆော့ပါတယ်ဗျာ Call of Duty Mobile Okay Call of Duty Mobile ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ game ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ game သေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ game နေမှမသိဘူးဗျာ Striker Zone လို့ဘာတခုမှမသိဘူးဗျာအဲ Call of Duty ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အတိုင်းမရဘူးဗျာဘာ game နေမှမသိထွက်လာတယ်ဗျာတခြား game တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတခြား game တွေထွက်လာတယ်ဒီမှာနာမည်ကြီးနေတခြား game တွေရှိတယ်အခုအဲ game တွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော် Call of Duty ဘယ်လို့မှရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟို Play Store မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့က Tower VPN တွေပါတယ်ငါကတော့တုံးကြတယ်ပေါ့နော်အခုTower VPN နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ United States တက်ကိုကျွန်တော်တို့ VPN ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ software ကို download ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ချိတ်တာတော့လွယ်တယ်ဗျာလူတိုင်းတော့သိနေပါပြီ Okay ကျွန်တော်မသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store မှာလာရှာလိုက် Tower VPN ပေါ့နော် Tower VPN အင်ရှာလိုက်Tower VPN အခု Tower VPN update အသစ်ပေးရနော်ကျွန်တော်ဆို update တင်ပြီးပါပြီ Okay ကျွန်တော် install တင်ပြီးသားTower VPN เนาะ Tower VPN ကျွန်တော် install တင်ပြီးသားဒီ VPN လေးเนาะ Tower VPN သိချာမှတ်ထားเนาะ Tower VPN Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Tower VPN လေး install တင်ပြီးသွားပြီဗျာ install တင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ server မချိတ်သေးဘူးဗျာ server မချိတ်ပင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်phone setting နဲ့ကိုအရင်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ phone setting နဲ့ကိုအရင်ဆုံးသွားပါ phone setting နဲ့ကိုသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှားမယ့်အရာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ app တော့เนาะ app တွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဒါကတော့ phone တစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမတူဘူးတော့ရှိရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ setting အခေါ်တွေကနည်းနည်းကွဲပြားမှုရှိတယ်တချို့ phone တွေမှာဆို application လို့ရေးထားမယ်တချို့ phone တွေမှာ app လို့ရေးထားမယ်မရှိဒါတော့နည်းနည်းပါနီးပညာနဲ့နည်းနည်းပါသိအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ apps ပေါ့เนาะဒါ app Okay app ဆို app 7ဝင်သွားလိုက်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဒီ app 7ဝင်နေဝင်ဖို့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒါကျွန်တော်တို့ Redmi နဲ့ကျွန်တော်ပြတ်ထားတာเนาะ Redmi နဲ့ပြတ်ထားရတဲ့ဒါ setting လေးတွေနည်းနည်းတော့နည်းနည်းကားတူချင်းမတူချင်းရှိမှဒါပေမဲ့လည်းသဘောတရားတူတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ setting တွေကဒီ app manage ဆိုတာလေးရှိရဗျာအဲ app manage တဲ့ဝင် manage တဲ့ဝင်ပြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ clear data လောက်ခိုင်းစီချင်တာเนาะ Okay ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပထမ region တွေပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေဒီမှာ save ထားတာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် Play Store မှာဒီ clear data လောက်ချင်တာဟိုအဲ့မှာရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲရှာလိုက်เนาะဆွဲရှာတော့ Google Play Store တွေ့ပြီမဟုတ်ရင်လည်းဒီပေါ် search bar မှာ Google Play Store လို့ရှာလိုက် Google Play Store လို့ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်เนาะ Okay Google Play Store ပေါ့နော် Google Play Service မဟုတ်နော် Google Play Service ဆိုတော့တောင်းမှဖြတ်ပါနဲ့ Google Play Store ပေါ့နော်ဒီချက်လေးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီချက်ပြတ်ထားတယ် Google Play Store ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲအောက်က clear data မှာ clear cache လေးကိုတစ်ချက်နှိပ် clear cache ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး clear all data နော်ဟုတ်ပြီ clear all data အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပြီဗျာ Okay ဖြတ်လိုက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးထွက်လိုက်ရပြီထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ VPN ကိုလာချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် VPN ချိတ်ရမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မရပါဘူးဗျာ VPN ဘယ်လောက်ချိတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာကျွန်တော်တို့ Call of Duty ကိုဘာလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ download ဆွဲလို့မရတယ်ဒီ application နဲ့ software တွေ download ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ Okay ကျွန်တော်ဦးဆက်ပြမယ်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုရင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Tower VPN နဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ်
တဲ့ game ကိုကျွန်တော်ပထမရှာလို့မရဘူး okay အခုကျွန်တော်ဒီ region change ပြီးတော့ clear data လုပ်ပြီး setting နဲ့ clear data လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ United City ပြောင်းပြီးလုပ်လိုက်တော့အခုမှ install တင်လို့ရပါပြီဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ1 million เนาะ100 million เนาะ100 million ရှိရဒီမှာ please ဒီမှာ Google Call Duty เนาะဒါအစစ်ကြီးပါเนาะ okay ဒီမှာ install တင်လို့ရပါပြီဗျာ okay ဒါဒီနေ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တခြားဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသုံးလို့မရတဲ့ software တွေရှိမှာဗျာကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ software တွေရှိတယ်ဗျာအများကြီးပဲဒါကွက်ကိုလေ့လာကြည့်ပါเนาะဒါဒီလို region လေး change ပြီးတော့ Play Store မှာရှောက်ပြီးရှာကြည့်ပါဒါကိုယ့်နိုင်ငံမှာအရင်နိုင်ငံမကြည့်တဲ့ game တွေဒီမှာနိုင်ငံမှာအရင်ဆော့နေတဲ့ game တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာအဲ့လိုနီလန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာသူများနိုင်ငံမှာပဲပေးရတယ်တကယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရတဲ့ဒီမှာသူများနိုင်ငံမှာပေးရတဲ့အမှန်ကန် game တွေရှိတယ်ဗျ။အဲ့လို game တွေရှာဆော့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနီလန်လေးအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေပါတယ်နောက်အသစ်တွေပါတယ်ထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီနီလန်လေးအရင်အသုံးဝင်နေဗျ။အရင်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်နိုင်ငံတော့မပေးထားဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် Play Store မှာကျွန်တော် region ကိုပိတ်ထားမယ်ကျွန်တော် software တွေအသစ်ထွက်လာရင်ကျွန်တော် region မပေးဘူးမြန်မာမပေးဘူးအဲ့လိုပြဿနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနီလန်လေးနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်အခုဒီ game လေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြရတာပေါ့နော်။ Okay ဒါဒီ game လေးဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်ပတ်နေဗျဘယ်လိုမှရှာလို့မရဘူးပထမတော့အခုဆိုရင်ဒါ VPN ချိန်လိုက်တော့ဒါ auto ဆိုတော့ပေါ်လာတွေ့ရနော်။ Okay ဒါဒီလန်လေးကမိတ်ဆွေတို့တက်လဲအသုံးဝင်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတက်အသုံးဝင်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကိုနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကဒီစူးစမ်းပတ်သက်နဲ့เนาะကျွန်တော် feature လေးတင်ပေးနေတယ်ဗျာ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်သွားကြပါဦးဗျာ။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးဝင်တဲ့ link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပြီးရှိပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့ဒါလုံးဝเนาะဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသစ်ဆန်းတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေး subscribe နှိပ်ပြီးသွားကြပါလို့မိတ်ဆွေတို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျာ။ See you in next video guys. Peace.